नमस्कार बंधुगण बंधु माने आपण मान समस्त को आज ज्योतिष कार्यक्रम को स्वागत। आज ज्योतिष कार्यक्रमटी मेष राशि व्यक्ति विशेष मान बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत ही खास अटे। कारण मेष राशि व्यक्ति विशेष मान जीवन यही पवित्र कार्तिक पूर्णिमा ठारू संपूर्ण रूप से बदलवाक जाऊँगी। आपणकर जीवन में किछि बड़ घटना घटवाई जाउछि। कारण ग्रह नक्षत्र मानकर चलन रे एक बड़ परिवर्तन होगापाई जाउछि, जार प्रभाव रे आपणक जीवन रे किछि बड़ होगापाई जाउछि। दीर्घ 12 वर्ष पर गुरु आपणकर चतुर्थ भाव रे प्रवेश करछंती। आपणकर चतुर्थ भाव रे गुरु उच्चस्थ अछंती। चतुर्थ भावटी होइथाय समस्त प्रकार भौतिक सुखर भाव, मांकर भाव। चतुर्थ भावटी को केंद्र बोली कुआ जाई थाए। एहाकू कुंडली रे बहुत शुभ स्थान बोली माना जाई थाए। तेबे बंधु माने गुरु हेउचंती आपणकर नवम एवं एकादश भावर अधिपति। तो नवम एवं एकादश भावर अधिपति होई गुरु आपणकर चतुर्थ भावरे गोचर करुछंती। तेबे गुरुंकर दृष्टि आपणकर अष्टम, दशम एवं द्वादश भाव उपरकू रहिबो। तेबे बंधु माने पूर्वरु आपणक जीवन रे जेउ सब समस्या मान लागि रहितिला से सबू खूब शीघ्र दूर होगापाई जाऊँगी। पुनर्बार आपणक जीवन में खुशी फेरिबाकू जाऊँगी। तो बंधु माने आसंतु जानिबा ए पवित्र कार्तिक पूर्णिमा पर ठारू आपणकर जीवन में कौन सबू बड़ परिवर्तन मान होगापाई जाऊँगी। तेबे बंधु माने भिडियोटी को आगक बढ़िबा पूर्व जदि आपण मानकर मेष राशि होइथाए तो भिडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय माँ लक्ष्मी, जय श्री जगन्नाथ अवश्य लिखि दियंतु। तो बंधु माने आसंतु आरंभ करबा आज रही कार्यक्रमटी को, जहाँकि जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे संपूर्ण आधारित अटे। तो बंधु माने राशि चक्र 12 गोटी राशि मध्यरु प्रथम राशि हेउची मेष राशि। तो बंधु माने जदि पूर्वरु आपणकर स्वास्थ्य बारंबार खराब रहुतुला एवं आपणकर इम्यूनिटी सिस्टम डाउन रहुतुला, जे आपण लक्ष्य करिवे एही कार्तिक पूर्णिमा ठारो आपणक स्वास्थ्य रे सुधार आसीबाकू लागिबो। आपण निजको हेल्दी अनुभव करिवे। किंतु जेहेतु आपणकर पंचम भावर अधिपति सूर्य आपणक कुंडली अष्टम भाव गोचर करिवे, जहाँकि 16 नवेम्बर को सूर्य आपणकर अष्टम भाव प्रवेश करिवे। 16 नवेम्बर परे जेतेबेले आपण बाहर को केउ आडे जाउछंती तो बाहर खाइबा को आपण अवॉइड करंतु। आपण जेते पारिबे हेल्दी फूड खाइबा को चेष्टा करंतु, नचेत आपणकर पेट जनित समस्या देखा देई पारे। जदि आपण आपणक खाद्यपेय को नियंत्रण रे रखुचंती तो अन्य कोनोसी प्रकार स्वास्थ्य समस्या देखा जाउ नाही। तो विद्यार्थी मानकर कथा हेबा जदि कुंडलीर पंचम भावटी होइथाय विद्यार्थी मानकर भाव, शिक्षा क्षेत्रर भाव। आपणकर पंचम भावर अधिपति हेउचंती सूर्य। सूर्य आपणक कुंडलीर सप्तम भावरे अर्थात केंद्र रे चलन करुछंती, किंतु केतु आपणकर पंचम रे गोचर करुछंती। तबे बंधु माने केतु हेउचंती मुंड विहीन ग्रह, छाया ग्रह। तो से आपणकर माइंड को बारंबार डाइवर्ट कराइबे। आपणकर मन पाठ पढ़ारे आदौ लागिबो नाही। आपण पाठ पढ़ारे परिवर्तन आनिबार चिंता करिवे। किंतु सूर्यंकर स्थिति जेहेतु 16 नवेम्बर पर्यंत भल रहुची, तेबे 16 नवेम्बर मध्यरे आपणकर जदि कोनोसी एग्जाम रहिची तो एग्जाम रे आपण कृतकार्य हेबे। जदि आपणकर कोनोसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम रहिची किंबा कोनोसी गवर्नमेंट रिलेटेड एग्जाम रहिची तो सेथिरे आपणको बहुत अधिक सफलता प्राप्ति हेबो। किंतु 16 नवेम्बर परे जेतेबेले सूर्य आपणक कुंडलीर अष्टम भाव को प्रवेश करिवे तो सेतेबेले आपणक मध्यरे कन्फ्यूजन देखा देई पारे। पाठ पढ़ारे आपणकर टिके अप डाउन रो स्थिति देखा देई पारे। किंतु आपणकर पाठ पढ़ा 16 नवेम्बर पूर्वरु भल रहिबो। एबे आसंतु जानि नेबा आपणकर प्रेम जीवन किपरि रहिबो एही पवित्र कार्तिक पूर्णिमा परर समय। तो बंधु माने कुंडलीर पंचम भावटी शिक्षार भाव हेबा सहित पंचम भावटी होइथाय आपणकर प्रेम जीवनर भाव। तो आपणकर पंचम भावर अधिपति हेउचंदी सूर्य। तो सूर्य आपणक कुंडलीर सप्तम भावरे चलन करुछंती। तो बंधु माने जेहेतु आपणकर पंचम भावरे केतु विराजमान अछंती, तो आपणक पंचम भावरे जेबेठारु केतु चलन करुछंती
ତ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି କାରଣରୁ ବାରମ୍ବାର ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବ। ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହେଉଥିବ। ଏପରି କିଛି ଘଟଣା ନଥିବ, ଏପରି ହଠାତ୍ କିନା ଏପରି ଗୋଟେ ଘଟଣା ହେବ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଇସ୍ୟୁ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହୁନଥିବ। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆଗ୍ରେସନ୍ ବଢ଼ିଯାଉଥିବ। ତେବେ ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ବିଶେଷ ରୂପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଅଛି। 16 ନଭେମ୍ବର ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ଉଭୟ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବ ଉପରକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ। ତେଣୁ 16 ନଭେମ୍ବର ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରିବାର ରହିଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଏହି ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରଠାରୁ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ସପ୍ତମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କର ଭାବ। ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ର। ତ ଏଠାରେ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱଗୃହରେ ବିରାଜମାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏହି ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ନିଚସ୍ତ ରହିଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଟିକେ ଆଗ୍ରେସନ୍ ଦେଖାଦେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ତାହା ସେତେ ବଡ଼ କିଛି ସମସ୍ୟା ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି କିଛି ପ୍ଲାନିଂ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ପାଇବା ବଢ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତାଳମେଳ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ରହିବ। କନେକ୍ସନ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ, କ୍ୟାରିୟର, ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି କିପରି ରହିବ ଏହି ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରର ସମୟ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ନବମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଭାଗ୍ୟର ଭାବ ଏବଂ ଦଶମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରର ଭାବ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରର ଭାବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବର ଅଧିପତି ଅର୍ଥାତ୍ ଭାଗ୍ୟ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି। ତ ଗୁରୁ ଏଠାରେ ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର କନେକ୍ସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଭାବ ସହିତ ହେଉଛି, ପୁନର୍ବାର ଆପଣଙ୍କ ଦଶମ ଭାବ ସହିତ ରହୁଛି। ତ ଏହି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଠାରୁ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରବଳ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ଆପଣ ଯେଉଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟରେ ହାତ ଦେବେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଅଟକି ରହିଥିଲା ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ଥରେ ଚାଲୁ ହେବା ପାଇଁ ଲାଗିବ। ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ବଡ଼ ଦିଗରୁ ଧନ ଲାଭ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଇନକମ୍ କରିବାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ରୋତ ମିଳିଯିବ। ଏହି ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରେ ଆପଣ କୌଣସି ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଆୟୋଜନ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗଦାନ କରିପାରନ୍ତି। ଏହି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରେ ଆପଣ କୌଣସି ଜମି, ବାଡ଼ି କିମ୍ବା ପ୍ରପର୍ଟି, ଗୃହ ଇତ୍ୟାଦି କିଣିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ନୂତନ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ନୂତନ ଯାନବାହନ ଇତ୍ୟାଦି କିଣିବା ପାଇଁ ମନ ବଳାଇ ପାରନ୍ତି। ଏହି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରେ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ବଡ଼ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି ତ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭପ୍ରଦ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ତ ଆପଣ ଭାଗ୍ୟ ରିଲେଟେଡ୍ ଯାହା ବି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା ଆପଣ ବିନା ଦ୍ୱିଧାରେ ନେଇପାରିବେ। ତ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ବଳରେ ଆପଣ କମ୍ ପରିଶ୍ରମ କରି ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରିବେ। ତ ଦଶମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶନିଦେବ। ତ ଶନି ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ କ୍ୟାରିୟରରେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ରହିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଘର ପରିବାରକୁ ନେଇ ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରକୁ ନେଇ ହେଉ, ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ରହିବ। ଆପଣଙ୍କୁ କାମ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ଟିକେ ଅଧିକ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପାଦରେ ଟିକେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଥକ୍କାପଣ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବର ଅଧିପତି ଶନି ଅଟନ୍ତି, ତ ଶନି ହେଉଛନ୍ତି କର୍ମର କାରକ ଗ୍ରହ। ତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟିକୁ ନ ଆନେଇ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ଆଗେଇ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ସମ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ତ ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ସହିତ ନିଜର କର୍ମକୁ ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କାମକୁ ଆଭଏଡ୍ କରନ୍ତି ତ ଶନିଦେବ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ସମସ୍ୟାରେ ପକାଇ ପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେଉଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟ ଆସୁଛି ବା ଯାହା ବି ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଆସୁଛି ତାକୁ ଆପଣ ତୁଲେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷମାନେ ବିଦେଶରେ ରହି କାମ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ।
ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ଗ୍ରୋଥ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଆପଣ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, କାରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବ ଉପରେ ରହିବ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଟିକେ ଆଗ୍ରେସନ୍ ଅଧିକ ଦେଖାଦେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହିବ ନାହିଁ, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯେତେ ପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ତ ବିଜନେସର କଥା ହେବା ଯଦି, ତ ଏବେ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ବହୁତ ଅଧିକ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବେପାରରେ ଗ୍ରୋଥ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଗ୍ରୋଥ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଡେଲି ଇନକମ୍ ବଢ଼ିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସରେ ଉନ୍ନତି ପ୍ରଗତି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଆପଣ କିଛି ନୂତନ ବିଜନେସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିପାରନ୍ତି। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା କିଛି ବିଶେଷ ଉପାୟ ବିଷୟରେ, ଯେଉଁ ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ ଅଶୁଭତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକ ରହୁଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ତ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶନିଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ 108 ଥର ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ 108 ଥର ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର